بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی ڈاکٹر عابد قیوم سلری صاحب سے کہ وہ آئیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم جو ہائی پروفائل اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے جو کہ ریسنٹلی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے ریکانسٹیٹیوٹ کی ہے، یہ اس کا بھی حصہ ہے اور جو اس کے سب گروپس ہیں اس میں بھی شامل ہیں، اور خاص کر ایگریکلچر سیکٹر میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ حکومت کو اس کے بارے میں جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اپنی ریکمنڈیشنز بھی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب جو پہلا میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے پروفیشنل اور ایجوکیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں یہ سوال اپنے آنے والے ہر گیسٹ سے کر رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ینگسٹرز میں بڑی مایوسی ہے، تو میں انہیں اس بات کی ہوپ دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایکسیلنس حاصل کریں تو پاکستان کے اندر رہ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں ذرا بریفلی بتائیے. جی مہتاب، میں ایک قصبے کے اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا، اب جو کہ ڈسٹرکٹ نارووال ہے، اس زمانے میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ہوتا تھا. اس کے بعد ایف سی کالج سے میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی تھی. میری جو گریجویشن اور ماسٹرز ہے وہ ایگریکلچر میں ہے، اور کامن ویلتھ اسکالرشپ مجھے مل گیا تھا چونکہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، اور پی ایچ ڈی میری فوڈ سیکورٹی میں ہے یونیورسٹی آف گرینوچ سے. تو سنس 2000 جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تھی تو 2000 سے میں پاکستان میں ہوں. پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے جتنا نوازا ہے اس ملک نے، اور میں جو بھی ایفرٹ کروں پے بیک کرنے کی وہ شاید کم ہوگی. جو کچھ ہیں وہ اسی مٹی کے اسی خمیر سے اٹھا ہے زمین، اور ہمیں پے بیک کرنا ہے. یہ ملک بہت عزت دیتا ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں اپریسیشن کی کوئی کمی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے پرائم منسٹر کا، اور یہ پچھلی جو یہ سی تھی اس سے کتنی مختلف ہے؟ دیکھیے، یہ چیز آپ اگر دیکھیں تو یہ تقریباً ہر گورنمنٹ بناتی رہی. شاہد خاقان واسی صاحب کے دور میں بھی تھی، اسحاق ڈار صاحب کے دور میں بھی تھی. اس کے دو تین مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک مشاورتی باڈی ہے، ایڈوائزری باڈی ہے. حکومت مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے ایڈوائس لینا چاہ رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ ایک آپ کا اسٹیک ہولڈر ریپرزینٹیٹیو باڈی بن جاتی ہے. حکومت اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ فردن ہر سیکٹر کے اسپیشلسٹ سے بات کرے، اگر اس کے پاس 10-12 لوگ جو ہیں ایک کونسل میں موجود ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشاورتی باڈی ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے. تو ہم سب کے پاس ریکمنڈیشن، پالیسی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ مختلف سیکٹر سے آ رہی ہوتی ہیں. مختلف سیکٹر جو ہیں وہ اپنے کنسرن بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ریکمنڈیشن ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم آگے پاس آن کرتے ہیں حکومت کو. تو یہ ایک بائیلیٹرل، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈوائزری کونسل ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب بنائی گئی تھی تو جب آئی ایم ایف کا فیصلہ ہو گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، اس کے بارے میں میٹنگز ہوئی، تو اس کے بعد تو یہ سی کی کوئی میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی تھی. تو اب کس طرح سے یہ مختلف ہے کہ یہ پرماننٹ باڈی ہوگی اور یہ مسلسل گورنمنٹ کو مختلف ایشوز پہ ایڈوائز کرتی رہے گی؟ یہ نہ ہو کہ بس بجٹ پیش ہو اس کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ ابنڈن کر دیا جائے. دیکھیے، اسد عمر صاحب کے زمانے میں تو ای ایس سی جو تھی وہ کافی فعال تھی، اور تقریباً اگر مجھے یاد ہے تو مہینے میں کم از کم ایک میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی تھی. حفیظ شیخ صاحب نے جب جوائن کیا تو اس وقت پھر یہ کونسل تقریباً ڈیفنکٹ ہو گئی تھی. اس کو
डी नोटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, और अब इसकी दोबारा से जो है तश्कील की गई है। जो पहली वाली काउंसिल थी इस हुकूमत की, उसमें मैं कह सकता हूँ कि एकेडमिशियंस जो थे वो ज्यादा थे, और अगर मैं ये वाली काउंसिल देखता हूँ तो इसमें लगता है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन दोनों में बड़े साहिब और बड़े अपने अपने जो सेक्टर्स के जो क्रेडिबल और प्रेस्टिजियस लोग जो थे वो शामिल थे। तो पिछली वाली जो थी उसमें तो थोड़ा सा थ्योरी की तरफ शायद ज्यादा इंक्लिनेशन थी, इसमें बिजनेस ग्रुप्स और प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी जो है वो ज्यादा है, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त भी उसमें बड़े साहिब लोग थे और अब भी अपने अपने जो सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टाइम तो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, वो ये है कि आके तरीन साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने कहा जी कि IMF की जो बुनियादी शराइत है और जो एरा ऑफ स्टेबलाइजेशन है इट्स ओवर, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि क्या इस टाइम जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं तो आप उनकी जो बेसिक कंडीशनैलिटीज और स्ट्रक्चर बेंचमार्क्स हैं उनसे किस हद तक हम डेविएट कर सकते हैं, और किस तरह से प्रोग्राम भी चलता रहेगा IMF का और हम ग्रोथ की तरफ भी जा सकें, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रिब्यूशन बातें। जी मतलब अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि हम IMF प्रोग्राम से अलहदा नहीं होंगे, IMF प्रोग्राम के अंदर 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 रहते हुए ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे। अब जब हम अंदर रहते हुए ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन कहाँ पे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि चंद हफ्ते पहले STPI में हमने जो IMF की यहाँ पे रेजिडेंट ट्रैप है टेरेसा डबान, उनको बुलाया हुआ था, तो उन्होंने एक चीज की तरफ इशारा किया था, एडजस्टर्स की तरफ, कि उन्होंने कहा था कि जी हम जो रिव्यू के बाद एक एडजस्टर से उनकी मुराद ये थी कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते रहे, और जैसा कि इस वक्त साउथ एशिया जो है वो इंडिया के हालात की वजह से यहाँ पे हर 3 दिन के बाद 1 मिलियन केसेस नए इजाफा हो रहा है, तो इस वक्त साउथ एशिया को एपी सेंटर कहा जा रहा है कोविड का। और हमें जो कोविड की अभी तक का फैलाव देखते हैं तो खुदा करे कि हम इससे महफूज रहें अपने समाजी और हुकूमती रवैयों के बायस, लेकिन ये जो वेरिएंट होता है ये किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता। तो इस वक्त जो साउथ एशिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इस वक्त हम बुरी तरह से आप यूँ समझिए कि कोरोना के हिट लिस्ट पे हैं, और ये इट्स नॉट अबाउट इफ के ये आएगा कि ये नहीं, ये इट्स अबाउट व्हेन कि ये कब आएगा और हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इसके लिए करना होगी। तो IMF जो है वो इस बारे में पूरी तरह से माइंडफुल है कि अगर एक रीजन जो है वो कोरोना का इस वक्त एपी सेंटर बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस जो कंडीशंस हैं वो नहीं लगाई जा सकती हैं। जो पहले अगर आप पिछले साल को देखें तो एक रिव्यू के बाद प्रोग्राम जो था वो उस पर जो अमल दरामद था वो मौखर कर दिया गया था और 1 साल तक वो मौखर रहा, और उसमें IMF ने उल्टा आपको $1.4 बिलियन अलहदा से दिए कोरोना से निपटने के लिए इस प्रोग्राम के अलावा। और खुदा न खास्ता अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ती है तो मुझे लगता है कि दोबारा से ये सारी चीजें जो है IMF की तरफ से उसी तरह का रवैया और बर्ताव रखा जाएगा। ये मुझे बताएं, मेरे ख्याल में आपके नजदीक कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तो ये है कि या तो प्रोग्राम दोबारा से सस्पेंड कर दिया जाए, या तो ये है कि हम एडजस्टर को इस्तेमाल करके IMF का प्रोग्राम भी जारी रखें और कुछ उनकी कंडीशनलिटीज को लीनिएट कर लें, और तीसरी ऑप्शन ये है कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल आए। तो आपके नजदीक कौन सी ऑप्शन जो है वो वायबल है? देखिए, निकलना जो है वो तो बिल्कुल वायबल ऑप्शन नहीं है। इस साल में आपको मालूम होगा, अगर आप IMF की जो पिछले रिव्यू रिपोर्ट्स को देखें तो तकरीबन $40 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को नियर फ्यूचर में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगी। IMF से निकलने का नुकसान ये होता है कि उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक और ADB और कोई भी मल्टीलैटरल जो है वो फिर आपके साथ एंगेज नहीं होता, क्योंकि IMF का एक लेटर ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है। जब तक आप IMF प्रोग्राम में हैं आपको बाकी ये सारे जो मल्टीलैटरल्स हैं ये भी अमदाद कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही आप IMF प्रोग्राम से निकलते हैं तो ये भी आपसे पीछे हट जाते हैं। तो निकलना तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس میں رہتے ہیں یا اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. جو میرے خیال میں ایک پریکٹیکل چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑی سی لینینسی استعمال کرتا ہوا اپنا اگلا بجٹ بنائے گا, تھوڑے سے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اس میں کم کر لے گا, اور جب چھٹا ریویو ہو رہا ہوگا پاکستان کا تو وہاں پہ پھر پاکستان کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوگا کہ جی اگر کوئی ٹارگیٹ مس ہوتا ہے, اور یہ IMF کی پچھلی دفعہ بھی یہی تھی کہ اگر کوئی ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں گیپ آتا ہے یا کوئی ٹارگیٹ مس ہوتا ہے کورونا کی وجہ سے تو اس پہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ IMF جو ہے وہ اپ فرنٹ آپ کو بہت سی ریلیکسیشن دے دے, شاید وہ اس بات پہ اڑا رہے گا کہ نہیں ٹارگیٹ جو ہے یہ 100 روپے نہیں, یہ 150 ہی رہنا چاہیے. لیکن جب آپ کا چھٹا ریویو ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ 150 نہیں حاصل کر سکتے تو وہاں پہ پھر آپ کووڈ کو بنیاد بناتے ہوئے ایڈجسٹرز اور ریلیکسیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل وے فارورڈ مجھے لگ رہا ہے جو کہ ہوگا IMF کے ساتھ ہمیں چلتے ہیں. اس کا سر مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر کچھ ویورز جو ہے وہ لینے پڑیں گے کچھ نہ کچھ ویورز, اور IMF کچھ نہ کچھ ویورز دینے پہ تیار ہوگا. ظاہر ہے جب آپ ایک ایپی سینٹر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ, اور اگر لاک ڈاؤن خدا نخواستہ دوبارہ سے ایک راؤنڈ میں کرنا پڑتا ہے, جیسے اب 9 دن کا لاک ڈاؤن ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 9.5% پہ آ گیا. اگر دوبارہ سے پتہ چلتا ہے جینوم سیکوینسنگ میں کہ یہاں پہ انڈین ویریئنٹ داخل ہو رہا ہے اور دوبارہ سے کسی لاک ڈاؤن میں جانا پڑتا ہے, تو اس میں پھر آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو ٹیکس کی ریشو ہے وہ بھی بڑھ جائے اور باقی ساری چیزیں بھی بڑھ جائیں. تو وہ تو ایک ایسا ٹائم ہوگا جو کہ جس میں الٹا فسکل انسینٹیو اور مانیٹری انسینٹیو جو ہیں وہ دینا پڑیں گے تاکہ جو کاروبار زندگی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے جانے بچانے کے ساتھ. تو IMF would be mindful of this. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 بنیادی جو ہے وہ IMF کی کنڈیشنز ہیں, تیسری جو ہے وہ اسٹرکچرل ہے, وہ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. اگر آپ الیکٹریسٹی اور پاور سیکٹر کو, انرجی سیکٹر کو اوور آل دیکھیں تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹینڈ, کیا سلوشن ہے اس کا؟ کیونکہ اگر گورنمنٹ ٹیرف بڑھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھ جائے گی, لیکن اگر ٹیرف نہیں بڑھاتی تو آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے, جو کہ پہلے صرف پاور سیکٹر کے اندر تھا, اب گیس اور LNG سیکٹر کے اندر بھی پائل اپ ہونا شروع ہو گیا. تو اس ایشو پہ حکومت کیا کرے, کس طرح سے اس ایشو کو ٹیکل کرے؟ دیکھیے محتاب, صرف ٹیرف بڑھانا حل نہیں ہے, چونکہ ٹیرف بڑھے گا تو ایک اور نقصان بھی ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اتنے بڑھ جائیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اگر میں ناظرین کو بتاؤں تو وہ یہی ہے نا کہ اگر میں بجلی استعمال نہیں کر رہا, پرائیویٹ سیکٹرز نے سے میں بجلی انہوں نے اپنی بنا رہے اور میں نہیں خرید رہا کیونکہ وہ مہنگی ہے, میرا صارف اس کو نہیں استعمال کر رہا, تو مجھے تب بھی پیسے دینے ہیں. یہ ایسی ہے کہ میں رینٹ کار سے ایک گاڑی لے آیا ہوں اور اگر میں اس کو چلا رہا ہوں یا نہیں چلا رہا, وہ باہر سڑک پہ بھی پارک ہے, تو مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہیں. تو اگلے سال کی کیپیسٹی پیمنٹ کتنی بنتی ہے سر ویسے؟ سر یہ اس وقت آپ کے جو انرجی سرکولر ڈیٹ میں جو میجر کنٹریبیوشن اس سال سے ہوگا وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہی کا ہوگا. وہ جو پچھلے بیک لاگ چل رہا تھا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا, اور یہی وجہ ہے کہ صرف ٹیرف بڑھانا جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. 3-4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پیدا ہوا. ایک تو یہ ہے کہ بجلی کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو آپ سستا بیچ رہے ہیں, جو جیسا کہ سبسیڈائز کر کے بیچ رہے ہیں. ٹیرف جو ہیں وہ پاس آن نہیں کر رہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا لیکن ہم پولیٹیکل ریزن سے یا وٹ ایور ہم اس کو نہیں بڑھاتے, تو وہ ایک ڈیٹ پائل اپ ہو گیا. دوسرا پائل اپ ہوتا ہے جو ہمارے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں. بہت سے جو ہمارے ڈسکوز ہیں وہ بل نہیں لے پاتی. اگر وہ 100 روپے کی بجلی فراہم کرتی ہیں تو آپ کو 50 روپے صرف واپس آتے ہیں یا 70 روپے واپس آتے ہیں, تو وہ ایک ڈیٹ آ رہا ہے. تیسرا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا جو ٹرانسمیشن لاسز کیا ہے کہ آپ کے جو گرڈ ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت پرانا ہے, اس کی وجہ سے ایک میجر آپ کا لاس ہو رہا ہے. اور یہ TND لاسز, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز, یہ تقریباً 33% سے کے لگ بھگ پہنچ رہے ہیں مختلف ڈسکوس میں. تو وہ ایک آپ کا کنٹریبیوٹر ہے. جو تیسرا آپ کا بڑا کنٹریبیوٹر ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو انرجی پالیسی ہے وہ کس طریقے سے ہم اپنا انرجی مکس جو ہے وہ کیا رکھ رہے ہیں. کیا ہم سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ مہنگی فیول پہ رکھنا چاہ رہے ہیں, یا اس میں ہم سستا جو ہے اسپیشلی رینیویبل اس کو کتنے ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی چلنا ہوں گی. جیسا کہ ہم نے کووڈ کے دوران پہلے دیکھا کہ وہ جو پیک اور آف پیک آورز کی جو لمٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا, تو جو ایک نہ صرف انڈسٹری کے لیے اچھی چیز تھی بلکہ وہ آپ کی انرجی کنزمپشن کو بھی اس نے بڑھایا.
थोड़ा सा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो कम हुए। एक और जो तरीका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो जैसे कुछ IPPs को हुकूमत खरीदना चाह रही है कि इन द लॉन्ग रन उनका वो जो देना है अगले 20 सालों में, बजाय इसके कि वो 20 साल तक हम देते रहें, शायद थोड़ा सा हम इस वक्त झटका बर्दाश्त करके उसको खरीद लें ताकि उनका वो कम हो जाए। रीनेगोशिएशन जो थी IPPs की वो भी चल रही है, तो एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि उसका जो एक मिक्सचर बनेगा, एक आला कार्ट मेन्यू जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त IMF की शर्त है वो एनर्जी सेक्टर हो या कोई और हो, वो टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना है। तो IMF जो है वो आपसे ये कहती है कि जी अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देना बंद करें। अगर आप पेट्रोल पे अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देते हैं तो बड़ी गाड़ी वाला जिसने 4000 सीसी बड़ी गाड़ी रखी है उसकी वो एक दिन की कंजम्पशन होगी, जो एक चिंची या एक मोटरसाइकिल वाले की शायद पूरे महीने की कंजम्पशन बनती है। और रेट अगर दोनों को आप पेट्रोल का एक दे रहे हैं तो फिर आप खुद सोचिए कि वो सब्सिडी जो है वो किसकी जेब में जा रही है। तो जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसकी जेब में जा रही है, तो वो टारगेटेड सब्सिडी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिन पे अमल करके IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए टैरिफ बढ़ाए बगैर भी मैं समझता हूँ कि एनर्जी सेक्टर डेट को कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि इस टाइम टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करने की जरूरत है, और खासकर इंडस्ट्री जो है उसके लिए टैरिफ बढ़ाने के बजाय टैरिफ कम करने की जरूरत है, ताकि हम हमारी जो सरप्लस बिजली है हम उसको यूटिलाइज भी कर सकें। एक तरफ तो हम जो कैपेसिटी पेमेंट है उसमें भी कमी आए और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो। तो ये ज्यादा वाइबल नहीं है कि बिजली की कीमतें इंडस्ट्री के लिए कम की जाए? जी वो तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो तो हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के लिए इसको ज्यादा इंसेंटिवाइज करना है, बिजली के इस्तेमाल को ज्यादा लुक्रेटिव बनाना है, ताकि बजाय इसके कि हम IPPs को पैसे दें बिजली ना इस्तेमाल करने के, हम वही जो है वो कुशन अपने सार्फिन को दे दें कि सार्फिन उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। और इन सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्रांजिशन टाइम चाहिए, थोड़ा सा एक अब नई टीम के साथ हमाद अजहर साहब अब एनर्जी सेक्टर को देख रहे हैं, शौकत तरीन साहब फाइनेंस में है, तो वो जो आपको एक थोड़ा सा इस वक्त लीवे चाहिए और ट्रांजिशन टाइम चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उस पर काम तेजी के साथ जारी है। और जैसा कि शौकत तरीन साहब ने और मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाला जो बजट है ये काफी कंज्यूमर फ्रेंडली बजट होगा, और मेरा ख्याल है ये कोविड बजट होगा। और कोविड बजट में आप एक खास हद से ज्यादा ना टैक्सेस लगा सकते हैं ना टैरिफ बढ़ा सकते हैं, उसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना ही होगा, जैसा कि पूरी दुनिया में हुआ है। पूरी दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो जो थे डोल आउट किए गए थे फिस्कल पैकेजेस, और हमारे यहाँ भी तकरीबन इसी तरह का बजट आता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज जो है टारगेटेड सब्सिडीज की आपने बात की, तो ये टारगेटेड सब्सिडीज का मैकेनिज्म क्या होगा? क्या ये एहसास और BASP का डेटा इस्तेमाल करके किया जाएगा, या जो कंजम्पशन का पॉइंट है वहां पे मुख्तलिफ रेट्स जो है वसूल किए? मसलन पेट्रोल है तो छोटी गाड़ी वाले के लिए डिफरेंट प्राइस हो, बड़ी गाड़ी वाले के लिए डिफरेंट हो, किस तरह से मैकेनिज्म जो है वो इसका डिवाइस किया जाए? देखिए मतलब इसमें एक से ज्यादा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मलेशिया की है, इंडोनेशिया की है, लैटिन अमेरिका में काफी सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 2-3 एजेंसीज का डाटा ट्रायंगुलेट करने की जरूरत होगी। आपके पास एहसास और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड जो नया चल रहा है उसका सारा डाटा आपके पास आ रहा है। आपके पास नादरा का डाटा है, आपके पास उसी नादरा के डाटा के साथ अगर आप लिंक कर लेते हैं बैंक्स के तक एक्सेस, तो आपके पास बैंक अकाउंट्स का डाटा जो है वो सारा मौजूद है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल चिंकी की, तो मोटरसाइकिल रिक्शे की, तो मुझे पता है कि वो किस CNIC पे रजिस्टर्ड है, और अगर एक CNIC पे लेट से 5 या 6 या 7 रिक्शे या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, तो आपको पता है कि वो कोई इन्वेस्टर है, वो एक घरेलू सार्फ नहीं हो सकता जो कि 5-7 मोटरसाइकिलें या 5-7 रिक्शे जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हो। तो ये सारा डाटा जो है ये आपके पास मौजूद है। इसको अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो करने की कोशिश की जा रही है पायलट बेसिस पे, वो किसान कार्ड का इजरा है कि वो जो पहले सब्सिडी जो थी वो मिडल मैन तक रह जाती थी या वो आड़ती तक रहती थी गला मंडियों में, खाद पे सब्सिडी, बीज पे सब्सिडी, वो इवन कूपन वगैरह पे जो डाले जाते थे तो बोरियों से निकाल के वो
आड़ती जो है आधी कीमत पे वापस खरीद रहे होते थे। तो अब आपने देखा कि वो किसान कार्ड का इजरा साउथ पंजाब से शुरू हो गया और उनको डायरेक्ट जो है पैसे वो ट्रांसफर किए जा रहे होंगे। तो इसी तरह के जो आपके पास डायरेक्ट ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो मौजूद है और पूरी दुनिया में आप देखें, इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी, वहां पे आपको घर बैठे आपके रिटर्न की बेसिस पे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे होते हैं, जीएसटी आपको वापस आ रही होती है। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं जो कि ना की जा सके। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, डाटा हमारे पास है, सिर्फ इसमें जो झटका लगेगा वो अपर मिडिल क्लास को लगेगा, वो अपर क्लास को लगेगा, वहां से रेजिस्टेंस आएगी। जाहिर है जब आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी छोड़ के टारगेटेड सब्सिडी पे जाएंगे तो किसको ज्यादा परेशानी होगी? परेशानी अपर मिडिल क्लास को होगी, परेशानी अपर क्लास को होगी। तो वो एक होगा जो इनर्शिया, फोर्स ऑफ इनर्शिया, जो कि शायद इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दे। लेकिन अल्टीमेटली आपको इसी तरह के सॉल्यूशंस पे जाना है। मैं पीएसओ बोर्ड पे रहा हूँ, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आज से 10-12 साल पहले जब मैं पीएसओ बोर्ड पे था तो वहां पे हमारे पास बोर्ड में एक सब्सिडी अप्रूव होने के लिए आया करती थी और वो एग्रीकल्चर सब्सिडी होती थी फॉर ट्रैक्टर्स, कि जी जो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को डीजल जाता है उसके लिए सब्सिडी। मैंने एक दफा सवाल किया कि जनाब ये कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप है जिसपे लिखा होता है कि जी ट्रैक्टरों पे ये हार्वेस्टिंग के सीजन में आपको सब्सिडी दी जा रही है? तो पता चला कि अच्छा 2-4 वो डीलर थे जिनके नाम पे वो सारी सब्सिडी जा रही थी, किसानों के नाम की सब्सिडी। 2-4 जो बड़े आपके पेट्रोल के डीलर थे उनको, और वो कोई छोटी सब्सिडी नहीं होती थी, वो एक अच्छी खासी चंक होता था उस सब्सिडी का। मुझे नहीं मालूम अभी वो चल रही है कि नहीं। तो इस तरह की जो अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज है उनसे हमें जान छुड़ाना है ताकि हम टारगेट करके उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ये वाकईतन जो मुस्तहक है इन सब्सिडीज। डॉक्टर साहब एक वक्फा लेते हैं, आप हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं हमारे साथ ही रहें, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर।